जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, नवी ग्रुप ऑफ एज्युकेशन ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबनु फरीथी हार्दिक स्वागत है। लास्ट विडियोज में आपणे स्वापोथी प्रश्न नंबर 1 विषे बात करी चूक्या छे। आज आपणे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 विषे बात करवाना छे। तो जोई प्रश्न नंबर 3 शू कहेवा मांगे छे ते। प्रश्न नंबर 3 में तमने सूचना शू आपेली है, तो बस एवं कीधुं छे कि एक शाळाना रमतगमतना लांबी कूदमां एटले के जे गेम होय लांबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बरछी फेंक, आ बधी गेममां तो कशे लांबी कूदमां 5 बाळकोए भाग लीधो छे। हवे ए 5 बाळकोने तमारे अहींया शुं कीधुं छे, तो कशे 5 बाळकोना परिणाम नीचे मुजब तमने अहींया आपेला छे। तो एना आधारे प्रथम, द्वितीय अने तृतीय क्रमांक आपो। એટલે કે લાંબી કૂદ જે રહી તો કશે પહેલા 5 વિદ્યાર્થી છે, તો જિગ્નેશ કરીને જે વિદ્યાર્થી છે એ 4.48 મીટર એ કૂદેલ છે। એ જ રીતના મિતેશભાઈએ 4.45 મીટર, હેમિલભાઈએ 4.10 મીટર, હંસરાજભાઈએ 4.05 મીટર અને એ જ રીતના દિવ્યરાજભાઈ 4.50 મીટરનો કૂદકો એ લાંબી કૂદમાં मारेल छे। तो एना आधारे तमारे अहींया शुं करवानुं छे, तो कशे नंबर आपवाना छे। पहलो नंबर केनो छे आ 5 मांथी, बीजो नंबर केनो छे अने त्रीजो नंबर केनो छे ए आपणे अहींया गोती अने एने कहेवानुं छे। हवे जोईए तो सौप्रथम तो आपणे ए नक्की करीए कि आमांथी सौथी वधारे केने लांबो कूदको मारेल छे। हवे एने थोड़ीक वार साइड में राखो, परंतु हूँ तमने एम कहूँ कि आ रीतना तमने आपेलुं होय कि 5.2 અને 6.7, तो आ बंनेमां मोटुं कोण अथवा वधारे कोण, तो ई नक्की पहेला आपणे करवुं छे। आ नक्की करी लईए पछी धीमे धीमे आना तरफ आपणे वळीशुं। हवे अहींया तो कशे जोवानुं कई रीतना, तो कशे अहींया बे संख्या तमने आपी छे 5.2 અને 6.7, तो आमां मोटी कोण छे अथवा वधारे कोण छे ई नक्की करवुं छे। तो कई रीतना करशो, तो कशे अहींया पॉइंटनी आगळ जे संख्या रही एने आपणे ध्यानमां लईशुं। सौ प्रथम आपणे पॉइंटनी आगळनी जे संख्या छे एने आपणे ध्यानमां लईशुं। तो हवे अहींया जोवो जो अहींया शुं आपेलुं छे, 5 आपेला छे अने अहींया 6 आपेला छे। तो हवे तो कशे आ बंनेमां मोटुं कोण छे, तो कशे 6 मोटा छे, तो एनो मतलब कि आ संख्या केवी छे, मोटी छे। ए ज रीतना एक एक्जाम्पल आ रीतना आपेलुं होय कि 7.2 અને 7.9। हवे आ बे मां कोण मोटुं छे ई नक्की करवुं छे। चालो तो आ बे मां तो कशे पहेलुं काम आपणे कीधुं ई कि पॉइंटनी आगळ जे संख्या होय ते, तो ई तो बंनेमां सेम 7 ज छे। तो अहींया तो कशे आपने खबर पड़े नहीं कि कोण मोटुं छे, कारण के बंनेमां केवा नंबर आपेला छे, सरखा नंबर आपेला छे, एटले आपणे कही सकीए नहीं। तो हवे तो कशे हवे शुं करवानुं, तो कशे हवे पॉइंट पछीनी संख्या विषे विचारता जाओ। हवे पॉइंट पछीनी संख्या विषे विचारो। तो अहींया शुं छे, 2 छे, अहींया शुं छे, 9 छे। तो मोटुं कोण थशे, आमांथी 9 मोटुं थशे। तो आ जे संख्या रही केवी थशे, मोटी थशे। ए ज रीतना बीजुं एक एक्जाम्पल आ रीतना तमने आपेलुं होय कि 6.64 અને 6.61। तो अहींया तो कशे नक्की करवानुं छे कोण मोटुं छे अथवा वधारे छे ते। तो शुं करशुं, तो कशे पॉइंटनी आगळनी संख्या बंनेमां केवी छे, 6 है, ख्याल आवे नहीं कि कोण मोटुं छे। तो एना पछी पॉइंट पछीनी बीजी संख्या ल्यो। अहीं 6 छे, अहीं 6 है, बंनेमां पाછી वरी सरखी संख्या आवी, तो वरी पाછી खबर पड़े नहीं। तो एना पछीनी संख्या लईने विचारो। अहीं 4 छे, अहीं 1 छे, कोण मोटुं, 4 मोटा छे। तो आ संख्या रही केवी थाय, मोटी थाय। ए ज रीतना तमने आवुं कीधुं होय कि 15.7 અને 8.9, तो आ बंने संख्या में कोण मोटुं थाय, तो कशे पॉइंटनी आगळनी संख्या केटली छे, अहींया 15 छे अने अहींया केटली छे, 8 छे। तो मोटुं कोण आ बंनेमां, 15 मोटा छे। तो आ जे संख्या रही केवी थशे, मोटी थशे, वधारे थशे। हवे अहींया जोईए। चालो 5 विद्यार्थीमांथी आपणे नंबर आपवानो छे। तो पहेला ई नक्की करो कोण मोटुं छे,
કોણ મોટું થશે તો કહેશે પોઈન્ટ પહેલાંની સંખ્યા બધામાં જોતા જઈએ 4 4 4 4 4 કે પોઈન્ટ પહેલાંની સંખ્યા બધી કેવી છે, સરખી છે, આપને ખ્યાલ આવે નહીં કે આમાંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે. કંઈ વાંધો નહીં. પોઈન્ટ પછી તો કહેશે પોઈન્ટ પછીની જે બીજી સંખ્યા રહી એના વિશે વિચારો. બધામાં 4 4 1 0 અને 5 તો આમાં મોટું કોણ? 5 અહીંયા સંખ્યા થઈ તો આમાં સૌથી મોટું કોણ? તો કહેશે 5 મોટા. તો આ કેવી થશે? સૌથી વધારે થશે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે પ્રથમ કોણ હશે? તો કહેશે દિવ્યરાજ. હવે આગળ વધો તો કહેશે 5 વાળી સંખ્યા આ તો નીકળી ગઈ એટલે આને હવે આપણે જોવાનું નથી. હવે આ 4 સંખ્યામાંથી જ નક્કી કરવાનું, કારણ કે એકને તો આપણે નંબર આપી દીધો છે. તો હવે અહીંયા જુઓ તો અહીંયા 4 અહીંયા 1 અને અહીંયા 0. તો હવે કઈ સંખ્યા મોટી થાય? તો કહેશે 4 4 વાળી મોટી થાય. આ બંને મોટી થાય ને. તો હવે આ બંનેમાંથી જ આપણે નંબર આપવાનો છે. એકને બીજો નંબર આપણે આપીશું અને એકને તૃતીય એટલે કે ત્રીજો નંબર આપીશું. તો હવે તો કશે આમાં તમે નક્કી કરી શકો કોણ મોટું છે ને કોણ નાનું છે? તો કહેશે ના. શું કામ? તો કહેશે અહીંયા 4 છે અને અહીંયા પણ 4 છે એટલે ખ્યાલ આવે નહીં. તો એના પછીની સંખ્યા રહી એના વિશે વાત કરીએ. તો અહીંયા કેટલી છે? 8 છે અને અહીંયા કેટલી છે? 5 છે. તો કોણ મોટું થાય? તો કહેશે 8 મોટા થશે. તો આ બંનેમાં તો કહેશે 8 મોટા થાય એટલે બીજા નંબર ઉપર કોણ આવશે? જિગ્નેશભાઈ આવશે. તો દ્વિતીય નંબર કેનો આવશે? તો કહેશે જિગ્નેશ. બીજો નંબર જિગ્નેશનો આવશે અને ત્રીજો નંબર કેનો આવશે? મિતેશનો આવશે. તો આ રીતના તમે કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય એમાં નાની સંખ્યા અથવા મોટી સંખ્યા તમારી રીતે તમે નક્કી કરી શકો છો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 વિશે વાત કરશું. તો પ્રશ્ન નંબર 4 કેના જેવો છે? તો કશે આપણે અગાઉ પ્રશ્ન નંબર 2 વિશે વાત કરી હતી. પ્રશ્ન નંબર 2માં જે વસ્તુ તમે કરતા હતા એ જ વસ્તુ અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 4માં કરવાની છે. જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4માં શું કહેવા માંગે છે. તો કશે પહેલું શું કીધું છે? તો કશે પૈસામાં રૂપાંતર કરો. અહીંયા તમને માહિતી શેમાં આપેલી છે? તો કશે રૂપિયા આપેલા છે અને એમાં એને તમારે શેમાં ફેરવવાના છે? તો કશે પૈસામાં ફેરવવાના છે. તો પહેલાં તો કશે બંને વચ્ચેનો સંબંધ શું છે એ આપને ખબર હોવી જોઈએ. તો એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ તો કશે આ રીતના થશે કે 1 રૂપિયો બરાબર કેટલા પૈસા થશે? તો કશે 100 પૈસા થશે. આ આપને ખબર હોવી જોઈએ કે 1 રૂપિયો એટલે 100 પૈસા થાય. તો અહીંયા આપણે આ બધા દાખલા ત્રિરાશિની મદદથી જ હવે ગણશું. તો જોઈએ ચાલો કે અહીંયા તમને શું આપેલું છે? તો કશે રૂપિયા આપેલા છે. શેમાં ફેરવવાના છે? પૈસામાં ફેરવવાના છે. તો ત્રિરાશિ મૂકવી છે તો 3 રાશિ તો કશે એક આ રાશિ, એક આ રાશિ ને એક આ રાશિ, 3 રાશિ થઈ ગઈ. પણ હવે અહીંયા અગાઉ શું લખવું? કે આ રીતના આપ્યું એ જ રીતના લખવાનું કે 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા. તો 6 રૂપિયા બરાબર કેટલા? તો લખીએ ચાલો કે 1 રૂપિયો અથવા 1 રૂપિયા બરાબર 100 પૈસા. તો અહીંયા કેટલા રૂપિયા આપેલા છે? 6 રૂપિયા. તો 6 રૂપિયા બરાબર કેટલા? તો હવે તો શું થશે? 6 ગુણ્યા 100 થશે. તો 6 ગુણ્યા 100 છેદમાં અહીંયા જે રહ્યું છેદમાં આવશે. તો અહીંયા 1 છે તો છેદમાં આવશે 1. પણ છેદમાં 1 લખવાની કંઈ જરૂર નથી કારણ કે એનાથી કંઈ ફેર પડશે નહીં. તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 6 એકા 6, 2 મીંડા છે તો 2 મીંડા પાછળ લગાડી દો. એકમ તો કશે અહીંયા શું છે? પૈસા છે. તો અહીંયા પણ શું આવે? પૈસા જ આવે. એનો મતલબ એવો થયો કે 6 રૂપિયા એટલે 600 પૈસા થાય. અહીંયા 17 રૂપિયા આપેલા છે તો આ જ રીતના કરવાનું છે. કરીએ ચાલો. શું? તો પછી 1 રૂપિયા બરાબર કેટલા પૈસા છે? તો પછી 100 પૈસા છે. તો અહીંયા કેટલા રૂપિયા આપેલા છે આપને? 17 રૂપિયા આપેલા છે. તો આ રીતના કહી શકાય કે 17 રૂપિયા બરાબર કેટલા? ત્રિરાશિ સાદુરૂપ આપવું ત્રિરાશિનું. તો અહીંયા 17 અને અહીંયા 100 આ બંનેનો શું થશે? ગુણાકાર થશે. તો કરીએ ચાલો કે 17 ગુણ્યા 100.
છેદમાં 1 આવશે, પણ 1 છેદમાં લખવાની જરૂર નથી. ગુણાકાર કરો તો 17 એકા 17, તો 17 અને 2 મીંડા છે એટલે 2 મીંડા લગાડી દો, અથવા તમે તમારી રીતે પણ ગુણાકાર કરી શકો છો. તો અહીંયા એકમ શું આવશે? 1700 આવ્યા. 1700 કેની જગ્યાએ આવશે? ક્વેશ્ચન માર્કની જગ્યાએ આવશે. ક્વેશ્ચન માર્કમાં ઉપર એકમ શું છે? પૈસા છે. તો અહીંયા એકમ શું આવશે? પૈસા. અને ખાસ એકમ લખતા ક્યાંય ભૂલાય નહીં, એ ખાસ જોવાનું છે, કારણ કે તેના માર્ક હોય. બરાબર છે? 1 માર્કમાં દાખલો પૂછાય તો તમે એકમ ન લખો તો એનો અડધો માર્ક કપાઈ જાય, કારણ કે ખાલી એક શબ્દના અડધા માર્ક માટે આપણે ભૂલ એવી કરવી જોઈએ નહીં. એટલે ખાસ કોઈ પણ જગ્યાએ એકમ પાછળ ત્રિરાશિમાં લખવાનો જ છે. અહીંયા મેં પ્રશ્ન નંબર 4માં પહેલો જે રહ્યું એના 2 પ્રશ્ન કરાવ્યા છે. ત્રીજો અને ચોથો તમારે જાતે હોમવર્કમાં આ જ રીતના કરવાનો છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 વિશે વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 2માં એ જ વસ્તુ છે. તો કશે રૂપિયામાં રૂપાંતર કરો. અહીંયા તમને પૈસા આપેલા છે, તમારે શેમાં ફેરવવાનું છે? તો કશે રૂપિયામાં ફેરવવાનું છે. તો હવે પહેલાં એ નક્કી કરો કે અહીંયા મેં 83માં જેમ પહેલાં રૂપિયો લીધો હતો. શું કામ રૂપિયો લીધો હતો? તો કશે અહીંયા તમને રૂપિયા આપેલા હતા, એટલે આ જે સંબંધ આપેલો છે તમને એમાં તો કશે પહેલાં આની લઈ શકાય, પહેલાં આની લઈ શકાય, જેને લેવું હોય એને લઈ શકાય. પણ કેવી રીતના લેવાનું? તો કશે રકમ તમને જે આપેલી હોય ને એ પહેલાં લેવાનું. અહીંયા રૂપિયા આપેલા હતા એટલે મેં રૂપિયાવાળું પહેલાં રાખ્યું, પૈસાવાળું જે રહ્યું એ પછી રાખ્યું. તો અહીંયા એ જ રીતના રકમ શેમાં આપેલી છે? પૈસામાં આપેલી છે. તો અહીંયા શું કરવાનું? આ પૈસાવાળું પહેલાં રાખવાનું અને રૂપિયાવાળું પછી રાખવાનું. દરેક વખતે ત્રિરાશિમાં ખાસ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જેની માહિતી તમને આપેલી છે, જેની માહિતી તમને આપેલી છે એ વસ્તુ પહેલાં રાખવાની અને બીજી વસ્તુ રહી એ પછી રાખવાની. તો રાખીએ ચાલો કે અહીંયા આવું કહી શકાય કે 100 પૈસા બરાબર કેટલા રૂપિયા? તો કશે 1 રૂપિયા. તો આપણે કેટલા પૈસા આપેલા છે? 900 પૈસા આપેલા છે. તો 900 પૈસા બરાબર કેટલા? તો 900 ગુણ્યા 1 થશે. તો આવું થશે કે 900 ગુણ્યા 1 એના છેદમાં 100. તો ઉડે એટલું ઉડાડો. તો અહીંયા 0 છે એ જશે અને અહીંયા નીચે છે એ 0 જશે. એ જ રીતના અહીંયા શૂન્ય છે અને અહીંયા શૂન્ય છે. ઉપર નીચે સરખું સરખું હોય તો ઉડી જાય, તો એ નીકળી ગયો. અહીંયા 1 1 છે તો એ ઉડે, અથવા ગુણાકાર કરો તો કંઈ ફેર પડે નહીં. તો 9 એકા 9 અને એના છેદમાં 1, એટલે છેદમાં ન લખો તો ચાલે. એટલે કે 9 આવ્યા. એકમ શું આવશે? ક્વેશ્ચન માર્કની જગ્યાએ 9 આવે. ઉપર શું આપેલું છે? રૂપિયા આપેલા છે. તો અહીંયા શું આવશે? 9 રૂપિયા. એ જ રીતના આની વાત કરીએ તો આમાં પણ એ જ વસ્તુ કરવાની છે. પૈસા આપેલા છે તો પૈસાવાળું પહેલાં લખવાનું, રૂપિયાવાળું પછી લખવાનું. તો લખીએ ચાલો કે 100 પૈસા બરાબર કેટલા રૂપિયા? 1 રૂપિયા. તો એ તો બધાએ યાદ રાખવાનું છે. આ સંબંધ જે રહ્યો અહીંયા આજે મેં સ્ક્વેર કરેલ છે, જે અહીંયા બોક્સ કરેલ છે, એ તો બધાએ યાદ રાખવાનું છે અને એના આધારિત જ આ દાખલા થશે. બાકી એના ઉપયોગ કર્યા વગર આ દાખલા થાય નહીં. એટલે ખાસ બધામાં જે સંબંધ જે આવતો હોય એ સંબંધ તો યાદ રાખવાનો જ છે. તો 100 પૈસા બરાબર 1 રૂપિયો. તો અહીંયા કેટલા પૈસા આપેલા છે? 1600 પૈસા આપેલા છે. તો 1600 પૈસા બરાબર કેટલા? તો 1600 ગુણ્યા 1 થશે. તો કરીએ ચાલો કે 1600 ગુણ્યા 1 એના છેદમાં અહીંયા જે હોય એ ક્યાં આવશે? છેદમાં આવશે. ઉડે એટલું ઉડાડો. તો આ મીંડું ગયું, આ મીંડું ગયું, આ મીંડું ગયું, આ મીંડું ગયું. કેટલા વધ્યા? તો કે 16 ગુણ્યા 1 એટલે 16 એકા 16. 16ના છેદમાં 1 એટલે આવું થશે. 16ના છેદમાં 1. તો કેટલા આવશે? 16 જ આવશે. એકમ શું આવશે? ઉપર રૂપિયા છે તો અહીંયા આવશે રૂપિયા. તો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2માં પણ મેં 2 દાખલા ગણેલા છે. બાકીના 3 અને 4 જે રહ્યા એ તમારે જાતે હોમવર્કમાં કરવાના છે. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જે રહ્યો એના પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2 વિશે વાત કરી. હવે એ જ રીતના પ્રશ્ન નંબર
પેટા પ્રશ્ન 3 અને પેટા પ્રશ્ન 4 વિશે જોઈએ. ચાલો, તો પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું કીધું? તો કે પૈસામાં રૂપાંતર કરો. અહીંયા તમને હવે જે માહિતી આપેલી છે એને તમારે શેમાં ફેરવવાની છે? પૈસામાં ફેરવવાની છે. એટલે કે છેલ્લો જવાબ શું આવવો જોઈએ? પૈસા આવવો જોઈએ. અને અહીંયા એ જ રીતના રૂપિયા પૈસામાં બંનેમાં ફેરવવાના છે. તો હવે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ તો એમાં પેલું શું કહેવા માંગે? તો કે 2 રૂપિયા અને 50 પૈસા શેમાં ફેરવવાના છે? પૈસામાં ફેરવવાના છે. તો આ તો પૈસા જ છે, 50 પૈસા જ છે, એને કંઈ ફેરવવાની જરૂર નથી. તો જરૂર કેને છે? 2 રૂપિયાને છે. તો 2 રૂપિયાને ફેરવી નાખો, 2 રૂપિયાને ફરી જાય પછી એ પૈસા જે અહીંયા પૈસા આવશે એ અને આ પૈસા બંનેનો શું કરી નાખો? સરવાળો કરી નાખો. કરીએ ચાલો. તો 2 રૂપિયાને ફેરવવાની વાત છે. તો 2 રૂપિયાને ફેરવવા હોય તો કઈ રીતના ફેરવાય? એ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2 માં જોઈ ગયા હતા કે રૂપિયાને પૈસામાં કઈ રીતના ફેરવાય. તો હવે અહીંયા રૂપિયા છે એટલે આ રૂપિયાવાળું પહેલાં લેવાનું અને પૈસાવાળું પછી લેવાનું. તો લઈએ ચાલો કે 1 રૂપિયો બરાબર કેટલા પૈસા? તો કહેશે 100 પૈસા. તો અહીંયા કેટલા આપેલા છે? 2. તો 2 રૂપિયા બરાબર કેટલા? તો ત્રિરાશિ છે એટલે 2 અને 100 આ બંનેનો ગુણાકાર થશે. તો કરીએ ચાલો. તો શું થશે? 2 ગુણ્યા 100 એના છેદમાં 1. તો અહીંયા બંનેનો ગુણાકાર કરો તો શું થશે? 2 ગુણ્યા 1 એટલે 2. 2 એકુ 2. 2 મીંડા છે એટલે 2 મીંડા લગાડી દો. છેદમાં 1 લખવાની જરૂર નથી છે ના. તો એનો મતલબ એવો થયો કે 200 આવ્યા. એકમ શું આવશે? ઉપર શું આપેલું છે? પૈસા. તો અહીંયા આવશે પૈસા. એનો મતલબ એવો થયો કે 2 રૂપિયા એટલે કેટલા પૈસા? 200 પૈસા. તો હવે તમે આ આખાને પૈસામાં ફેરવવા હોય તો ફેરવી શકો છો. હા, તો હવે આવું લખી શકીએ આપણે કે 2 રૂપિયા 50 પૈસા બરાબર. હવે 2 રૂપિયાની જગ્યાએ કેટલા આવ્યા? 200 પૈસા આવ્યા. તો હું 200 પૈસા મૂકું છું કે 200 પૈસા પ્લસ બીજા કેટલા પૈસા છે? 50 પૈસા છે. તો 50 પૈસા. તો હવે આ બંનેનો સરવાળો કરો તો 200 પ્લસ 50. તો 200 પ્લસ 50 એટલે કેટલા થશે? 250. તો અહીંયા આપણો ફાઇનલ જવાબ આવશે 250 પૈસા. આ પ્રશ્ન નંબર 1 થયો. એ જ રીતના પ્રશ્ન નંબર અહીંયા કુલ ત્રીજામાં પ્રશ્ન 4 આપેલા છે ટોટલ. એમાંથી 1 મેં કરાવેલો છે, બાકીના 3 તમારે આ જ રીતના જાતે કરવાના છે. બરાબર છે? સ્વાપોથીમાં જ 3 એક્ઝામ્પલ કરવાના છે. બરાબર છે? પહેલો મેં કરાવેલો છે. આ જ રીતના કોપી ટુ કોપી તમારે બીજો, ત્રીજો અને ચોથો કરવાનો છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 4 વિશે વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 4 માં શું કીધું છે? તો કહેશે રૂપિયા અને પૈસા બેયમાં ફેરવવાના છે. રૂપાંતર કરવું એટલે કે ફેરવવું. રૂપિયામાંય ફેરવવાના છે અને પૈસામાંય ફેરવવાના છે. તો આવો ને આવો પ્રશ્ન આપણે તો કહેશે પ્રશ્ન નંબર 2 માં આવો પ્રશ્ન એક જોયો હતો આપણે કે મીટરમાંય ફેરવતા હતા અને સેમીમાંય ફેરવતા હતા. અહીંયા એ જ રીતના કરવાનું છે. હવે પહેલાં સંબંધ જુઓ તો સંબંધ શું કહેવા માગે છે? તો કહેશે 1 રૂપિયો એટલે 100 પૈસા. 1 રૂપિયો એટલે 100 પૈસા. તો અહીંયા જે તમને આખી રકમ આપેલી છે એમાંથી 100ના પાળામાં નજીક અહીંયા જે આવતું હોય એ દૂર કરો. તો અહીંયા તો કહેશે 2 જેટલા તમને 100નો પાળો જે થતો હોય, કારણ કે અહીંયા સંબંધ બંનેનો કેટલો છે? 100નો છે. તો એ રીતના અલગ કરીએ તો 100 એકા 100. તો આવું થાય ને કે 2 વસ્તુ 100 આમાંથી છૂટા કરો તમે તો આવું થાય કે 100 અને બાકી 840 છે એટલે બીજા 740 વધે. પણ આવું ચાલે નહીં. ચાલે? તો કહેશે ના. હવે અહીંયા આની નજીકનું લેવાનું છે આપણે. કેવું લેવાનું છે? આની નજીકનું સાવ લેવાનું છે. તો લેતા જઈએ તો સૌથી નજીકનું કેટલામું થશે? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900 તો વધી ગયા, એ નહીં ચાલે. કેટલા આવશે? 800 ચાલશે, કારણ કે 800 આના કરતાં ઓછા. એની જગ્યાએ તમે 700 લ્યો તો ચાલે નહીં, કારણ કે એ વધી જાય છે. બરાબર છે? એની સાવ નજીકનું જ લેવાનું છે અને ઓછું લેવાનું છે. વધારે લેવા જવાનું નથી. જેમ કે 900 આની નજીકનું જ થાય પણ એ વધી જાય છે એટલે વધારે લેવા જવાનું નહીં. તો અહીંયા તો કશે 800 થશે.
તો આવું થાય કે 800 અને બીજા કેટલા વધ્યા 40, કારણ કે બંનેનો સરવાળો પાછો આટલો થવો જોઈએ, બંનેનો સરવાળો પાછો 840 જેટલો થવો જોઈએ. બાકીના તમે ગમે તે પેર લ્યો ને તો એ એકય જોડીમાં તમારે ખાસ શરત કેટલી હતી આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કીધી હતી કે બંને જે બે સંખ્યા જે રહી ને આ અહીંયા એમાં એક સંખ્યા 100 કરતાં નાની હોવી જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? એક સંખ્યા બેમાંથી 100 કરતાં નાની હોવી જોઈએ. બાકી સરવાળો તો જો આ રીતના કેટલાયનો થશે કે 500 અહીંયા 200 છે તો 640, આ બંને જોડે ચાલે. પણ અહીંયા બંનેમાંથી તો કશ એકય જોડી એવી નથી, એક સંખ્યા એવી નથી કે જે 100 કરતાં નાની હોય છે, ના, એટલે એ ન ચાલે. તો હવે અહીંયા હું આમાં આ રીતના છૂટું કરી શકું કે 840 છે તો 800 પૈસા પ્લસ 40 પૈસા, આવું કરી શકાય. હા, તો 800 પૈસા તો એને આપણે રૂપિયામાં ફેરવવાના આવે. કઈ રીતના ફેરવાય આપણે ખબર છે, આપણે અગાઉ જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો 800 પૈસા એટલે કેટલા રૂપિયા થશે? કારણ કે અહીંયા રૂપિયામાં ફેરવવાના છે અને પૈસામાં ફેરવવાના છે. તો પૈસા તો મળી ગયા, ચાલો કે 40 પૈસા આવશે એ તો મળી ગયા, પણ પૈસા કેટલા છે એ હવે આપણે ખબર નથી. તો એ પૈસામાંથી તો કશે રૂપિયામાં ફેરવવાના. તો હવે આને ફેરવો તો આપણે એવું કહી શકીએ કે 100 પૈસા એટલે કેટલા રૂપિયા? 1 રૂપિયો. 200 પૈસા હોય તો 2 રૂપિયા. 300 પૈસા હોય તો 3 રૂપિયા. તો 800 પૈસા હોય તો કેટલા રૂપિયા થાય? 8 રૂપિયા થાય. તો આની જગ્યાએ હું આવું લખી શકું કે 8 રૂપિયા અને અહીંયા કેટલા છે તો કે 40 પૈસા છે તો 40 પૈસા. અહીંયા સરવાળાની નિશાની હતી એ કંઈ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આને છૂટું કરો એટલે પાછી સરવાળાની નિશાની આવી જ જાય. તો અહીંયા તમારે ખાલી આટલું જ લખવાનું રહે કે 8 રૂપિયા અને 40 પૈસા. બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો આમાં જોડી છૂટી કરવાની. વિચારતા જાવ, 100ના પાડામાં જ વિચારવાનું. 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700, 1900 અને 2000. તો 2000 તો વધી ગયા, એ ચાલે નહીં. તો કેટલા એવા? 1900 ચાલશે. તો આવું કહી શકીએ કે 1900 પૈસા પ્લસ બંનેનો 1900 આમાંથી છૂટા કર્યા તો 1900 આમાંથી બાદ કરી નાખો તમે. 1990માંથી 1900 બાદ કરો તો કેટલા વધશે? 90 વધશે. તો અહીંયા આવશે 90 પૈસા. તો હવે તો બસ 1900 પૈસા એટલે કેટલા રૂપિયા થાય એ પાછું નક્કી કરવાનું. તો કરતા જઈએ, ચાલો. 100 પૈસા એ 1 રૂપિયો, 200 પૈસા હોય તો 2 રૂપિયા, 500 પૈસા હોય તો 5 રૂપિયા, 1000 પૈસા હોય તો 10 રૂપિયા, પછી એ જ રીતના 1400 પૈસા હોય તો 14 રૂપિયા. તો 1900 પૈસા હોય તો કેટલા રૂપિયા આવશે? 19 રૂપિયા આવશે. તો અહીંયા આપણે આવું લખી શકીએ કે 19 રૂપિયા અને એ જ રીતના 90 પૈસા. તો આ આપણા પ્રશ્નનો જવાબ થયો. અહીંયા ત્રિરાશી મૂકી શકાય, પણ ત્રિરાશી મૂકવા જાય તો દાખલો મોટો થઈ જાય. દાખલો મોટો થાય એટલે જગ્યા આપણે સ્વાપોથીમાં આપેલી નથી, કારણ કે અહીંયા બે જગ્યાએ ત્રિરાશી આવે, અહીંયા ત્રિરાશી આવે, એના ઉપરથી તમે 8 રૂપિયા નક્કી કરી શકો અને એ જ રીતના 19 રૂપિયા નક્કી કરી શકો. પરંતુ એટલી બધી જગ્યા આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપેલી નથી કે જ્યાં આપણે વ્યવસ્થિત ગણતરી કરી શકીએ. એટલા માટે આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ કરીએ છીએ. પરીક્ષામાં તમે અહીંયા ગણતરી કરો તો ચાલે, એમાં કંઈ ખોટું છે નહીં. બાકીના અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 4માં 4 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે પેટામાં, તો એમાંથી મેં 2 કરાવેલા છે. બાકીના ત્રીજો અને ચોથો જે રહ્યો એ તમારે જાતે કરવાના છે. એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 4માં અડધું મેં કરાવ્યું છે, અડધું તમારે જાતે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. બરોબર છે. પહેલામાં 2 કરાવ્યા હતા, તો ત્રીજો અને ચોથો તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. પછી ચોથાના બીજામાં તો કશ એમાંય 2 કરાવ્યા હતા, તો એમાં ત્રીજો ચોથો હોમવર્કમાં કરવાનું છે. ત્રીજામાં 1 કરાવ્યો છે, તો બાકીના 3 જે રહ્યા, બીજો ત્રીજો અને ચોથો, એ તમારે જાતે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. અને ચોથામાં પહેલો અને બીજો કરાવ્યો છે, તો એમાં ત્રીજો અને ચોથો તમારે જાતે હોમવર્કમાં સ્વાપોથીમાં જ કરવાનો છે. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ, જય હિન્દ.